Hi everyone. Okay, in our previous lecture we discussed about our first colligative property. Okay, which is our first colligative property? Relative lowering of vapor pressure. And today we are going to discuss about a second colligative property. Our second colligative property is nothing but our elevation in boiling point. Our second colligative property is elevation in boiling point. Okay, sometimes we call it as a boiling point elevation. Elevation means nothing but the increment. And in case of vapor pressure, what we have seen, relative lowering of vapor pressure means what? In that case, our vapor pressure gets reduced in our solution when we prepare a solution from any non-volatile solute. Okay, all these qualitative properties are related to the solution. Which solution? The solution which is prepared from a solute which is non-volatile. Okay, whatever with the solution in that solution, solute must be non-volatile. Then and then these qualitative properties are regarding to this subject. Okay, but actually what is mean by the qualitative property? Qualitative property is the property of any solution which depends upon only the number of solute particles in a solution and does not depend upon the nature of these solute particles. Okay, qualitative property are the properties which are depends upon only the number of solute particles, not on the nature of these particles. Means what? Our qualitative properties are only dependent on the quantity of solute and not depend on the quality of the solute. Okay, when we prepare our solution with 1 mole of sugar and another solution we prepare from 1 mole of urea, then both the qualitative property of then the qualitative property for both the solutions remains same because concentration of our solute particles is same in both conditions. Okay, दोन्ही सोल्युशन मध्ये जर एकच मोल आहे, शुगर आहे एका सोल्युशन मध्ये आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये युरिया आहे, त्याच्यामध्ये काही बदल येणार नाही. कारण क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी या फक्त नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल वरती डिपेंड आहेत. त्यांना त्याचं नेचर काय आहे याच्यावरती काही देणं घेणं नाही आहे. ठीक आहे. In our previous lecture we discussed about the lowering of vapor pressure. If we consider our pure solvent, then pure solvent with, if we compare pure solvent with a solution which containing the some non-volatile solute, then what happen? Vapor pressure of pure solvent is greater than the vapor pressure of our solution. कशामुळे तो लोअर झाला होता ते आपण डायग्रामॅटिकली पण पाहिलं होतं. वेपर प्रेशर इज अ सरफेस फेनॉमेनॉन, परंतु या सरफेस वरती काय होतंय, आपला जो काय नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट आपण ऍड केलाय तो देखील सरफेस वरती येतोय आणि त्याचं मात्र वेपरायझेशन होत नाही. त्याच्यामुळं वेपर कमी तयार होतात. वेपर कमी तयार झालेत म्हणजेच वेपर प्रेशरही कमी त्या ठिकाणी तयार झालेला असतो. हे आपण प्रीवियस लेक्चर मध्ये बघितलं. ओके, नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स आवर न्यू पॉइंट, एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बट ऍक्च्युअली व्हॉट इज मीन बाय द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे सगळ्यांना माहिती, ज्या टेम्परेचरला पाणी उकळतं किंवा कुठलाही पदार्थ ज्या टेम्परेचरला बॉईल होतो त्याला आपण बॉइलिंग पॉइंट म्हणतो. बरोबर आहे. ठीक आहे. तर आजपासून केमिस्ट्रीमध्ये एक नवीन डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट बद्दलची लक्षात ठेवायची आहे. काय? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर ॲट विच वेपर प्रेशर ऑफ आवर लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द atmospheric pressure. Vapor pressure of our liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure at a particular temperature, this temperature is called as our boiling point. आता ठीक आहे, आपण आता हे क्लिअर करून घेऊया की बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय. ज्या टेम्परेचरला एखादं लिक्विड वेपर मध्ये कन्वर्ट होतं हे फक्त आपण आतापर्यंत शिकलो होतो. ठीक आहे. पण आता लक्षात घ्या बॉइलिंग पॉइंट कशाला म्हणायचं. ज्यावेळेस सपोज वी हॅव एनी ओपन कंटेनर. कंटेनर कसा आहे? ओपन आहे. म्हणजे त्याला जर सपोज पाणी आहे आणि कंटेनर ओपन आहे, त्याला आपण खालून जर हीट प्रोव्हाइड केली, देन आफ्टर दिस व्हॉट हॅपन, आवर वॉटर गेट्स हीट फ्रॉम दिस हीट सोर्स अँड गेट्स हीटेड अप. टेम्परेचर ऑफ वॉटर गेट्स इनक्रीज्ड. Okay, and at 100 degree Celsius we know that, we all know that 100 degree Celsius is boiling point of our water. Okay, त्या 100 degree Celsius ला ज्यावेळेस ते
पाणी येतं त्यावेळी त्या पाण्याची वाफ होते. पण काय एकाच वेळी सगळ्या पाण्याची वाफ होते का? नाही होत. त्याचा जो सरफेसचा लेअर असतो त्याची वाफ होते. पण मग असं बघितलंय का तुम्ही कधी की 100 डिग्री सेल्सिअस झालं तेव्हाच त्या वाफा तयार झाल्यात, तेव्हाच ते वेपर तयार झालेत? तर नाही. त्याच्या आधी सुद्धा काय असतात, काही प्रमाणात वेपर्स तयार होत असतात. म्हणजे पाणी पूर्ण बॉईल झालं की मगच वेपर तयार होतात का? नाही. त्याच्या आधी पण वेपर तयार होत असतात. पण त्या वेपरचा प्रेशर हा, आता आपण कंटेनर काय घेतलंय, ओपन कंटेनर, सराउंडिंगला ओपन आहे आणि सगळ्या सराउंडिंगचा प्रेशर किती असतोय, तर तो 1 atm. आता आपण जे काही सगळं कन्सिडर करतोय ते 1 atm प्रेशरवरून करतोय. ज्यावेळी त्या पाण्याच्या त्या वेपर्स बनल्या, परंतु त्या वेपरचा प्रेशर, त्याला आपण म्हणतो वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर 1 atm पेक्षा कमी असतो. आणि 1 atm पेक्षा जर त्याचा प्रेशर कमी असेल तर त्या वाफेचं लगेच पाणी होतं आणि ते परत कंडेन्स होतं. आले लक्षात? सपोज हे कंटेनर आहे, कंटेनरचा हा वरचा लेअर आहे, इथं वॉटर आहे, हे हीट होते, सरफेसचे वेपर तयार झाले, वेपर इथून इथपर्यंत आले. पण त्या वेपरचा प्रेशर हा 1 atm पेक्षा कमी आहे, कारण आपल्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय आहे, 1 atm. म्हणजे त्याचे वेपर तयार झाले. पण आता विचार करा, त्या वेपरचा प्रेशर जर 1 atm पेक्षा कमी असेल तर तो वेपर वरती येईल का? तो वेपर वरती येणारच नाही. तो वेपर वरती केव्हा येईल? जे काही या सरफेसचे वॉटरचे वेपर तयार झाले, हे वेपर वरती केव्हा येतील? जेव्हा त्याचा वेपर प्रेशर 1 atm च्या इक्वल असेल किंवा 1 atm पेक्षा जास्त असेल. ह्या दोनच कंडिशन. 1 atm पेक्षा इक्वल असेल तर त्याच्या लेवलला येईल आणि 1 atm पेक्षा थोडासा तरी जास्त झाला की तरच तो प्रेशर वरती, तरच प्रेशर जास्त झाला तरच ते वेपर वरती जातील. त्याला आपण म्हणतो बॉइलिंग पॉइंट. आले लक्षात? लक्षात आले का बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय? वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्या कंडिशनला काय म्हणतो आपण? वेपर प्रेशर. ठीक आहे, आले लक्षात? मग आणि आपण हे पण पाहिलं होतं ना, हे कशाच्या बाबतीत होतं, ऍडिशन जे आपण केली, when we add any our solvent, when we add any our non volatile solute in our pure solvent, then what happen, vapor pressure always decreases. आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये ते पाहिले की जर आपण आपल्या सॉल्व्हंट मध्ये काही जर नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट ऍड केले तर वेपर प्रेशर हा कमी होतो, कारण सरफेसचे मॉलिक्यूल जर वेपर होणार असतात, परंतु त्या ठिकाणी ते नॉन व्होलेटाइल पार्ट येतो. तो नॉन व्होलेटाइल आहे म्हणजे तो उडून जाऊ शकतो का? नाही. बरोबर आहे ना? तो नॉन व्होलेटाइल आहे, तो उडू जाऊ शकत नाही. तो उडल, पण त्याला टेम्परेचर हे 100 पेक्षा जास्त लागेल. आले का लक्षात? म्हणजे तो नॉन व्होलेटाइल आहे, तो कधीच उडणार नाही असं नसतं, तो कधीतरी उडणार असतो, पण त्याचं टेम्परेचर वेगळं असतं. पण त्याच्याऐवजी आपलं वॉटर काय, वॉटर उडून गेलं, वॉटरचं लवकर वेपर झाले, पण तसे त्या नॉन व्होलेटाइल पार्टचे लवकर वेपर होत नाही. त्याच्यामुळे वेपर प्रेशर कमी होतो आणि तो सरफेसची जागा घेऊन बसत होता. ठीक आहे, आता आपल्याला वळायचं आहे बॉइलिंग पॉईंटकडं की बॉइलिंग पॉईंटवरती याचा इफेक्ट काय होतो. ठीक आहे, आता एक रॅन्डमली लक्षात ठेवा, बॉइलिंग पॉईंट इलिव्हेशन. इलिव्हेशन म्हणजे इन्क्रीमेंट, म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट आता वाढणार आहे. आता लक्षात घ्या, जे तुम्हाला मी आता वेपर प्रेशर बद्दलही सांगितलं. वेपर प्रेशर कमी झाला काय ऍड केल्यामुळं, सोल्यूट, नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट ऍड केल्यामुळे वेपर प्रेशर कमी झाला. वेपर प्रेशर कमी झाला म्हणजे काय, जे काही सरफेसचे मॉलिक्यूल होते आपल्या सोल्यूटचे ते व्होलेटाइल नव्हते, त्याचं स्टीम कन्व्हर्जन झालंच नाही. त्याचं स्टीम कन्व्हर्जन होण्यासाठी आपल्याला अजून जास्त हीटची गरज आहे. आले का लक्षात? त्याचं स्टीम मध्ये कन्व्हर्जन होण्यासाठी अजून जास्त हीटची गरज आहे, म्हणजे त्याचा बॉइलिंग पॉइंट अजून लांब आहे, म्हणून त्याचं स्टीम मध्ये कन्व्हर्जन झालं नाहीये, म्हणून त्याचं वेपर मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं नाहीये, कारण अजून त्याचा बॉइलिंग पॉइंट आलेला नाहीये. म्हणजे जे काही प्युअर फॉर्म मध्ये होतं फक्त पाणी, त्या पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट 100, पण पाण्यामध्ये जर युरिया मिक्स केली, पाण्यामध्ये जर शुगर मिक्स केली तर मात्र बॉइलिंग पॉइंट 100 ला येणार नाही. बॉइलिंग पॉइंट हा 110 120 ला जाऊन पोहोचल. का बरं कळलंय? कारण त्याचा वेपर प्रेशर कमी झालाय आणि वेपर प्रेशर कमी झाल्यामुळे लवकर स्टीम तयार होत नाही, कारण सरफेसला युरियाचे मॉलिक्यूल येऊन बसलेत, सरफेसला शुगरचे मॉलिक्यूल येऊन बसलेत, त्याच्यामुळे वेपर प्रेशर कमी झालाय आणि वेपर प्रेशर कमी झाला म्हणजेच काय, बॉइलिंग पॉइंट वाढलाय. ठीक आहे, आता आपण डायग्राम वरती आता पाहून घेऊया काय होतंय. कधी कशी लिहून घ्यायची बॉइलिंग पॉइंटची, घ्यावर लिहून मग बॉइलिंग पॉइंट. Boiling point is a condition at which
at which vapor pressure of, थोडं शॉर्टकट मध्ये लिहितो समजून घ्या. A condition at which vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. आले लक्षात? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर एवढा प्रेशर त्याचा आला की तो तरच ते वेपर वर जातील, त्याला आपण काय म्हणतोय बॉइलिंग पॉइंट. आता बघूया आपण की या बॉइलिंग पॉइंटचं इलिव्हेशन कसं करत आहे. तर बघूया बॉइलिंग पॉइंटचे इलिव्हेशन कसं घडतंय. ठीक आहे. आता सपोज इथं आहे आपलं वेपर प्रेशर, ह्या ग्राफवरती घेतलं आपण वेपर प्रेशर जो वाढत चाललाय, आणि या एक्स ऍक्सिस वरती आपण घेतोय टेम्परेचर. एक्स ऍक्सिस मध्ये आपण घेतोय टेम्परेचर कशात, डिग्री केल्व्हिन मध्ये. ह्या डायरेक्शनला आपलं टेम्परेचर वाढत चाललंय. ठीक आहे. आणि वाय ऍक्सिस वरती घेतलं आपण वेपर प्रेशर, इथं आपला आता वेपर प्रेशर इन्क्रीमेंट होत चाललाय. ठीक आहे. मग आता आपल्याला एक ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. ग्राफ प्लॉट करायचा आहे सोल्युशन साठी. आता तो सेम ग्राफ तुमच्या बुक मध्ये पण आहे. ग्राफ प्लॉट करतोय आपण सोल्युशन साठी पण आणि प्युअर सॉल्व्हंट साठी सुद्धा. ठीक आहे. मग आता सुरुवातीला आपण काय केलंय, एक ग्राफ प्लॉट केलाय जो होता आपल्या प्युअर सॉल्व्हंटचा. कशाचा ग्राफ होता, प्युअर सॉल्व्हंट साठी एक ग्राफ प्लॉट केलाय. ठीक आहे. कशाच्या वर्सेस काय, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर. आता हे समजायचं कसं, म्हणजे टेम्परेचर इथं काहीतरी टेम्परेचर आहे, ह्या टेम्परेचरला एवढा वेपर प्रेशर असणार. ठीक आहे. म्हणजे असं बघा, बरोबर आहे. त्यानंतर ह्या टेम्परेचरला एवढा प्रेशर असणार, एवढा वेपर प्रेशर असणार. हे असं इकडे जाणार नाही, इकडे परत हा ग्राफ आले का लक्षात. म्हणजे इथं काहीतरी पर्टिक्युलर टेम्परेचर असतं. आता ह्या दोघांमध्ये कोणतं टेम्परेचर जास्त असेल, हे का हे टेम्परेचर जास्त असेल, कारण इकडे काय होतोय, हा ग्राफ वाढत जातोय, इन्क्रीज होत जातोय, आणि हा वरती इन्क्रीज होतोय. आता प्रेशर इथं जास्त असेल की इथं जास्त असेल, तर इथं हाय असेल प्रेशर. बरोबर आहे. ठीक आहे. आता हे झाले आपल्या एकदा एक ग्राफ झालाय सॉल्व्हंट साठीचा. आता आपल्याला सेकंड ग्राफ प्लॉट करायचा आहे, जो ग्राफ आहे आपला आपल्या सोल्युशनचा. लक्षात ठेवा, सोल्युशनचा ग्राफ हा ऑलवेज आपल्या, हा काय आहे आपला आता सोल्युशनचा ग्राफ आहे. हा कसला आहे, आपला सोल्युशनचा ग्राफ आहे. ठीक आहे. मग आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, सपोज इथं मी घेतलं 180 एम प्रेशर. इथं मी काय घेतलंय 180 एम प्रेशर, बिकॉज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 180 एम. आणि 180 एम पेक्षा जर वेपर प्रेशर जास्त झाला तर काय होतंय, त्याचा बॉइलिंग पॉइंट असतो तो. ज्यावेळेस वेपर प्रेशर इक्वल टू 180 एम, तो काय असतो, त्याचा बॉइलिंग पॉइंट असतो. ते टेम्परेचर त्याचा बॉइलिंग पॉइंट असतो. प्रत्येक वेळेस वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट 100 असेल असं नाही. वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट 100 असतो ॲट 180 एम प्रेशर. 180 एम प्रेशर असेल तरच प्रेशर कमी जास्त झाला तर बॉइलिंग पॉइंट पण चेंज होऊ शकतो. ठीक आहे. आता इथं 180 एम आहे बघा. आता हाच ग्राफ मी कुठे घेतो इथं. आता या 180 एमचं काय होणार, 180 एमला काहीही असू द्या, कोणीही असू द्या 180 एमला, तो त्याचा काय असतो, बॉइलिंग पॉइंट असतो. 180 एम वेपर प्रेशरपेक्षा जर जास्त प्रेशर झाला किंवा इक्वल प्रेशर झाला तर तिथे त्याचा बॉइलिंग पॉइंट येतो. आता इथं काय आला याचा, आपल्या सॉल्व्हंटचा, प्युअर सॉल्व्हंटचा काय आला इथं, बॉइलिंग पॉइंट. बरोबर आहे. प्युअर सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट आलाय. आणि सॉल्व्हंट साठी, प्युअर सॉल्व्हंट आहे, प्युअर शब्द लिहून घेऊया. प्युअर साठी आपण काय वर्ड वापरतो, नॉट. आणि आता हा काय आहे, बॉइलिंग पॉइंट. आता ह्या ऍक्सिस वरती काय आहे, आपल्या टेम्परेचर. म्हणून त्याला मी नाव देतोय टी, टेम्परेचर. आणि हा काय आहे, टेम्परेचर प्युअर फॉर्मचा आहे, म्हणजे काय, टी नॉट बी. टी नॉट बी म्हणजे काय, प्युअर सॉल्व्हंटचा. आता इथं 180 एम आणि इथं काय आले आपला, आता हा कसला आला, आपल्या सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट. हा दुसरा काय आला आपला, TB is our boiling point of our solution and T naught B is our boiling point of our pure solvent.
ठीक आहे, लक्षात आले आता. आता बघा ग्राफ कुठून कुठं वाढतोय, इथून इकडं आलंय का. आता एक अजून एक स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, काय असतं, कर्व ऑफ आवर सोल्युशन, कर्व ऑफ आवर सोल्युशन, सोल्युशन कोणतं, विथ नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लोअर दॅन द कर्व ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. ठीक आहे, हे स्टेटमेंट लिहून घ्यायची जशी गरज नाही आहे, इथे कळलं. ओके, कर्व ऑफ सोल्युशन, सोल्युशन मीन्स व्हॉट, in which there is a some non-volatile solute particle always lower than the curve of pure solvent. ठीक आहे, आता याच्यावरून आपल्याला काय कळलं, इथं तुमच्या लक्षात बघा, टी नॉट बी मोठा आहे की टी बी मोठा आहे, हे जास्त महत्वाचं आहे. टी नॉट बी मोठा आहे की टी बी महत्वाचा मोठा आहे, काय म्हणजे आता टी नॉट बी इज लेस दॅन टी बी. हे वाक्य काय करायचं आता आपल्याला कायमचं लक्षात ठेवायचं, काय, टी नॉट बी इज लेस दॅन टी बी. टी बी आहे ना मोठा, आणि टी बी काय आहे आपला, टी बी कसलं आहे, सोल्युशनचं टेम्परेचर, बरोबर आहे, सोल्युशन टेम्परेचर, सोल्युशन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सोल्युशन बॉइलिंग पॉइंट, आणि टी नॉट बी इज आवर प्युअर सॉल्वंट बॉइलिंग पॉइंट, प्युअर सॉल्वंट बॉइलिंग पॉइंट. ठीक आहे, मग आता दोघांमध्ये डिफरन्स किती आहे, चेंज किती आहे, तो कसा काढणार आपण, मॅक्झिमम मायनस मिनिमम. मॅक्झिमम कोण आहे, टी बी का टी नॉट बी, त्याच्यात बघा टी बी मोठा आहे की टी नॉट बी, टी बी मोठा आहे म्हणजे डिफरन्स काय येईल, टी म्हणजे डेल्टा टी जर कधी काढायचा असेल, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी मायनस टी नॉट बी, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी मायनस टी नॉट बी. आले लक्षात. मग आता ग्राफ समजला, बुक मध्ये सेम ग्राफ आहे, आता तुमच्या तो लक्षात आला असेल. वरती पहिला ग्राफ कोणाचा असणार, ऑलवेज सॉल्व्हंटचा असणार, आणि त्याच्या खाली सोल्युशनचा ग्राफ येत असतो. ठीक आहे, हे दोन्ही समजा टीबी काय आहे, सोल्युशन ऑफ टेम्परेचर, आणि टी नॉट बी काय आहे, प्युअर सॉल्व्हंट जो काय आहे तसा बॉइलिंग पॉइंट आहे. ठीक आहे, हे आपल्यासाठी गरजेचं आहे बरं का, हे आपल्याला परतही लागणार आहे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. ठीक आहे, टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी मायनस टी नॉट बी, अँड टी बी इज ग्रेटर दॅन टी नॉट बी. ठीक आहे, आता याच्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, एक्सपेरिमेंटली एक प्रूव्ह झालंय ज्याच्यावरती आपल्याला विचार करायचा नाही. एक्सपेरिमेंटली एक प्रूव्ह आलेला आहे, जो कसा आलाय, कुठून आलाय, त्याच्याबद्दल आपल्याला विचार करायचाच नाहीये, कारण त्या डेरिव्हेशनची आपल्याला गरज पण नाही. तर तो प्रूव्ह काय आलाय, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यम. यम स्मॉल आहे म्हणजे तो मोलॅलिटीचा आहे. डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यम. यम कशासाठीचा आहे, मोलॅलिटी, जे आपण सकाळीच बघितलंय, सकाळीच रे प्रिव्हियस लेक्चरला बघितलं आपण मोलॅलिटी. मोलॅलिटीसाठी काय होतं, जो आपल्याला मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, यम साठीचा फॉर्म्युला काय आहे, यम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वंट इन केजी. बरोबर आहे. यम काय आहे, मोलॅलिटी आहे, आणि मोलॅलिटी साठी फॉर्म्युला काय आहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वंट इन केजी. ठीक आहे, आपल्याला हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना बघायचे, कारण हे केजीचा आपल्याला ग्राम मध्ये करावं लागणार आहे, कारण नंबर ऑफ मोल्स देताना आपल्याला काय लागतं, नंबर ऑफ मोल्स साठी काय फॉर्म्युला आहे, गिवन मास अपॉन मोलर मास. ते गिवन मास तर ग्राम मध्ये असते, आणि हे नंतर आपल्याला ग्राम मध्ये कन्वर्जन करावं लागतं, ते आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना बघूया. ठीक आहे, आता आपल्याला हा एक कॉन्स्टंट काढून टाकायचा आहे. तर काय येईल मग, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी जर साइन केलं तर काय तयार होतं, आपल्याला ते कॉन्स्टंट तयार होतो. त्याचं नाव दिले आपण के बी. त्याला काय नाव दिलं आपण, के बी. के बी काय आहे तर के बी इज मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट. के बी इज मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट. ठीक आहे, के बी काय आहे, मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट आहे.
आणि या केबीलाच काय म्हटलं जातं, एक दुसरं नाव आहे इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट. इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट हे देखील या केबी साठीचं अजून एक त्याला कॉन्स्टंटला नाव दिलं गेलेलं आहे. ठीक आहे. आता या केबीचं युनिट काय आहे, केबीचं युनिट कसं करणार आपण, केबी इथं बघा काय आहे, आता केबी इक्वल टू काय काय होईल बघा, केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम. बरोबर आहे. डेल्टा टीबीचा युनिट काय आहे, केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑलवेज कशात घ्यायचं, आपल्याला केल्विन मध्ये घ्यायचे. बरोबर आहे. डेल्टा केल्विन आणि मोलॅरिटी हे काय आहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. म्हणजे काय, मोल नंबर ऑफ मोल्स आले अपॉन मास ऑफ सॉल्व्हेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्व्हेंट इन केजी बघा काय होईल मग, केल्विन हा केजी खाली आहे, हा काय होईल वरती जाईल, केल्विन केजी पर मोल आले. केबीचं युनिट हे काय आहे, आपल्या केबी साठी युनिट आहे. आता हे केबीचं युनिट एकदा याच्यासाठी विचारलंय आपल्याला, जेडब्ल्यू साठी केबीचं युनिट विचारलं होतं, इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंटचं युनिट काय आहे. एकदा आता स्क्रीनशॉट करून घ्या. ठीक आहे. तर आता एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट वरती आपण प्रॉब्लेम बघूया. ठीक आहे. प्रॉब्लेम आपले 4-5 बघायचे, तर आज एक पाहून घेऊया. फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे माझ्यासोबतच लिहा, बुक मधला प्रॉब्लेम नाहीये, पण त्याच्यामुळे कन्सेप्ट क्लिअर होणार आहे. 18 ग्राम ग्लुकोज, 18 ग्राम ग्लुकोज is dissolved in 1 kg water, dissolved in 1 kg water. Find boiling point of solution, boiling point of solution if boiling point of pure water, boiling point of pure water is 100 degree Celsius and Kb for water is 0.52 केल्विन केजी पर मोल. ठीक आहे. काय करायचं आता आपल्या याच्यातून, क्वेश्चन रीड करा परत एकदा. एलिवेशन 18 ग्राम ग्लुकोज is dissolved in 1 kg water. Find boiling point of solution if boiling point of pure water is 100 degree Celsius and Kb for water is किती दिला, Kb 0.52. ठीक आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे. आता आपण कोणत्या वेळी जाणार बघा एकदा. ग्लुकोज साठीचा फॉर्म्युला काय आहे, एकदा विचार करा. ग्लुकोज साठीचा फॉर्म्युला, ग्लुकोज C6H12O6 हे माहित असणं गरजेचं होतं. आता ग्लुकोजचा आणि ग्लुकोजचा हे पण का किती टोटल त्याचा मास काय बघा बरं, ऍडिशन किती होईल, कार्बन किती असतो आपला 12, म्हणजे 12 गुणिले 6 72, हायड्रोजन 1 म्हणजे 12 आणि हे 96. ऍडिशन करून बघा किती येते, 6 किती ती ऍडिशन बघा बरं याच्या पाठीची, 6 2 8 2 10 1 9 1 10 11 11 7 18 180. किती आलेला नंबर 180. त्याचा मॉलिक्युलर मास काढले आपण. ठीक आहे. किती आले ते 180. आता आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आपल्याकडे, केबी
एम. आता लक्षात ठेवा 99% केबी हा ऑलवेज गिवन असणार आहे. केबी कायम दिलेला असणार आहे. आपल्याला त्याची व्हॅल्यू कधी कॅल्क्युलेट म्हणजे बऱ्याच वेळा गिवनच असतात, नसेल तर तो कॅल्क्युलेट करायचा असेल. ठीक आहे, बघा काय मग केबी ची व्हॅल्यू किती आहे 0.52 इंटू एम. एम म्हणजे काय, एम म्हणजे काय मोलॅलिटी. इथं आपल्याला कळत होतं मोलॅलिटी, आणि मोलॅलिटी म्हणजे काय नंबर ऑफ मोल्स of solute upon mass of solvent in kg. बघा मग 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तर नंबर ऑफ मोल्स कसे काढतो आपण, एकदा बाजूला काढून घेऊ. चला, नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय गिवन मास अपॉन मॉलिक्युलर मास. किती आहे गिवन मास, गिवन मास किती आहे सोल्यूटचं, गिवन मास सोल्यूट 18 ग्राम ग्लुकोज 18, आणि आपण काय आहे मॉलिक्युलर मास, मॉलिक्युलर मास किती आहे 180. म्हणजे इथं काय होईल आता 18 डिवाइड बाय 180, आणि त्याला आपण काय आहे परत मास ऑफ सॉल्व्हंट इन केजी म्हणजे 1. ठीक आहे, आता हे लक्षात घ्या फक्त. आता इथून परत इथून परत पुढे फॉरवर्ड करूया आपण. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.52 इंटू 18 अपॉन 180 आणि डिवाइड बाय 1. हे 1 काय आहे मास ऑफ सॉल्व्हंट इन केजी आहे. आता हा 1 आहे काय नाही काय, त्याला काही व्हॅल्यूज नाही. म्हणजे काय 0.52 इंटू याला काय आन्सर होईल 1/10 म्हणजेच काय 0.052. आणि व्हॉट इज द युनिट फॉर डेल्टा टीबी. किती आला डेल्टा टीबी 0.052 हे युनिट आले आपलं. ठीक आहे, डेल्टा टीबी म्हणजे काय, डेल्टा टीबी इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर. काय चेंज इन टेम्परेचर टीबी मायनस टी नॉट बी, हे विसरायचं नाही. डेल्टा टीबी म्हणजे काय टीबी मायनस टी नॉट बी. आता डेल्टा टीबी आलाय किती 0.052 इक्वल टू टीबी. टीबी म्हणजे काय प्युअर फॉर्मचा आहे का नाही सोल्युशनचा आहे, तो आपल्याला काढायचा आहे. मायनस टी नॉट बी. टी नॉट बी म्हणजे काय, आता टी नॉट बी आपल्याला इथे गिवन होता. टी नॉट बी इज इक्वल टू 100 प्युअर वॉटर. प्युअर फॉर्म आहे प्युअर सॉल्व्हंट, तो काय आहे 100 मायनस 100. आता उलट केलं तर काय होईल टीबी इज इक्वल टू टीबी इकडे आला म्हणजे इकडे होईल काय 100.052 केल्विन. हे काय असेल आपलं आता फायनल आन्सर.